بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 3A میں خوش آمدید۔ یہ ہمارا، ہم اس کو کہتے ہیں جی حصہ اول۔ ہم اس میں قرآن کورس 1 کر رہے ہیں، اس میں ہم نماز کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں۔ ثم الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خصوصی کرم کہ ہم 2 اسباق پڑھ چکے ہیں۔ ان 2 اسباق کے اندر ہم نے سورہ فاتحہ کی ابتدائی 3 آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چند بہترین صفت کو سمجھ چکے ہیں کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ رب العالمین ہے۔ تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے۔ آج ہم اگلی 2 آیات سمجھیں گے، ایک 4 اور 5۔ اس میں کیا جی، بدلے کے دن کا مالک صرف وہ ایک اللہ ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ دنیا ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے۔ اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا تاکہ ہمارے اچھے اور برے ہر طرح کے اعمال کو کیا کرے، جانچ لیا جائے۔ اس کے بعد کیا ہوگا، بدلے کا دن آئے گا، بالکل ایسے ہی جیسے ہم کالج، یونیورسٹی، سکولز میں سارا سال پڑھائی کرتے ہیں اور اینڈ میں کیا ہوتے ہیں، امتحانات ہوتے ہیں، ایگزام ہوتے ہیں۔ ایگزام کے بعد ہمارے سکول، کالج، یونیورسٹی میں ایک رزلٹ کا دن آتا ہے۔ ویسے ہی یہ بدلے کا دن ہوگا۔ ہم نے اپنی محنت سے پھل پاتے ہیں دنیا میں، چونکہ اللہ نے انسانوں کو کچھ اختیارات دے رکھے ہیں، لہذا غلطیاں ہونے کے امکانات ہمیشہ موجود رہتے ہیں، مگر بدلے یعنی قیامت کے دن تمام تر معاملات، تمام تر اس کے فیصلے صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوں گے، وہی اس دن کا مالک ہوگا۔ لہذا درست اور منصفانہ بدلے کی توقع رکھیے گا جی، اللہ تعالیٰ بہترین ہمیں بدلہ دینے والا۔ یہ آج کا ہمارا تھوڑا سا ٹاپک ہوگا۔ تو یقیناً آپ نے سبق پڑھا ہوگا، ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی، ویڈیو کو دیکھیں۔ ابھی میں انشاءاللہ آج ویڈیو اور پی ڈی ایف سلائیڈ کے بعد تینوں ہوم ورک انشاءاللہ آپ کو بھجوا دیں گے، اور نیکسٹ ہم کوشش کریں گے کہ ہر روز آپ کو جو بھی پڑھا جائے گا اس کا ہوم ورک آتا رہے۔ اب ہمارے 3 سبق انشاءاللہ آپ کو ہوم ورک بھی مل جائیں گے۔ آپ ویڈیو کو دیکھیں، پی ڈی ایف سلائیڈ سے مدد لیں، اس کے بعد اپنے کوئز کو اوپن کریں، اس میں سے دیکھیں، اگر کوئی سین مشکل ہے تو پھر آپ ویڈیو دیکھ لیں، پی ڈی ایف سلائیڈز دیکھ لیں، بک سے دیکھیں، اس کے بعد آپ اس کو کیا کریں، سالو کریں۔ تو اس سے کیا ہوگا، آپ کے نمبر زیادہ آئیں گے۔ جب نمبر زیادہ آئیں گے تو آپ کا سرٹیفکیٹ انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ ماشاءاللہ کافی لوگ ویڈیوز ٹو مچ لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس میں کوشش کریں کہ آپ اس میں کوئی کمنٹس وغیرہ ڈال دیا کریں، تو ویڈیو کیا ہوتی ہے، وہ ٹھیک ہے جی۔ پچھلے جو اسباق ہے آپ نے چیٹ باکس میں لکھنا ہے، چیٹ باکس میں لکھے گا جو پچھلے سوالات ابھی ہم نے کچھ پڑھ چکے ہیں۔ ہم نے گرامر سیکھی ہے، اس میں کیا کیا ہم نے، اس کورس میں ہم گرامر سیکھیں گے، کس طریقے سے سیکھیں گے۔ ابھی تک کوئی جواب آ رہے ہیں جی؟ سسٹر ہاجرہ بی، سسٹر طیبہ کوثر اے، سسٹر مشفرہ بی، ہاجرہ بی، ٹھیک ہے جی۔ ذکیت بس بالکل ٹھیک ہے جی، بی ہے جی۔ ٹی پی آئی اور عربی بول چال سے، دو اس سے سیکھیں گے۔ بول چال سے بھی ہم گرامر کو سیکھ رہے ہیں اور ٹی پی آئی سے سیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ ایک سے زیادہ میننگس ہیں جی۔ ساجدہ اے بھی کہہ رہی ہیں جی، اے بھی تو نہیں ہے۔ سسٹر افشین ناصر بی سی کہہ رہی ہیں، بالکل ٹھیک ہے جی۔ سسٹر نرگس کو سر بی سی، بلکہ ٹھیک ہے جی، تمام تعریف اور شکر۔ الرجیم کا میننگس کیا، الرجیم ایک میننگ ہے، دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سسٹر افشین ناصر، ہمارا بلکیس مسفرہ، بالکل جی، ددکارا ہوا۔ واہ هو اللہ، واو ایک الگ ہے، ہوا ایک ہے، اور اللہ کیا میننگس ہوگا، نہیں، سوال چینج ہوا ہوا ہے۔
मुस्फिरा कौन थी? बड़ी स्पीड से सवाल गए हैं जी, मुझे देखना पड़ेगा कौन था। चले, वो इतनी स्पीड से नाम चले गए कि मैं खुद भी जज नहीं कर सका, माजरत। चले, इसका जी और वो अल्लाह है। चले, आज अब जरा चैट बॉक्स में रुक जाइएगा, चैट बॉक्स को रुकिए। अब अपने उसकी तरफ आते हैं, लेसन की तरफ तवज्जो दीजिए अपने लेसन पे लिए। आज के सबक में हम सूरह फातिहा की दो आयात को देखेंगे। बिल्कुल स्लोली चल रहे हैं, आज तीसरा लेसन है और हम सूरह फातिहा को कंप्लीट नहीं कर रहे। बिल्कुल आराम से, ताकि आप दो दो आयात को लेके चलें और आपके लिए मुश्किल ना हो। ग्रामर के अंदर हम जमायर मुतसिला क्या पढ़ेंगे? जमायर मुतसिला, यानी कि हु हुम का ये कुम ना वगैरह को देखेंगे। जो भी हम बात करें, जजाकुमुल्लाह का भी इसमें आ रहा है, कुम भी आ रहा है। नुकाते तालीम या शौक बड़ा जबरदस्त। इस सबक में 6 नए अल्फाज सीखने जा रहे हैं हम, सिर्फ और सिर्फ 6 नए अल्फाज। मैंने जो मैसेज किया था उसमें भी लिखा था कि सिर्फ 6 अल्फाज सीखेंगे। ये 6 अल्फाज कुरान पाक के अंदर 3451, यानी कि 6 वर्ड 3451 टाइम आए। तो इस शौक और जज्बे के साथ बैठे हैं कि हमने 6 अल्फाज, 6 अल्फाज को नहीं सीखना, बल्कि हमने 3450 बार आने वाले अल्फाज को सीखना है। और ये देखिए हमारी बार कितनी स्पीड से। आज हमारा तीसरा लेसन और 33 अल्फाज सीखेंगे हम। ये 33 अल्फाज कुरान पाक के अंदर तकरीबन 12,000 टाइम आए हुए हैं। अगर एग्जैक्ट लेंगे 12,089 टाइम कुरान पाक में है। माशाल्लाह, देखिए कितनी ग्रेजुअली आप लोग स्पीड से चल रहे हैं। तावुज और सूरह फातिहा के अल्फाज कुरान पाक में 9,000 बार है, ये मैंने कल भी बताया था। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सूरह फातिहा को हम पहले मेरा ख्याल है सुन लेते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم जी, मालिक यौमिद्दीन। मालिक मालिक है, यौम क्या जी? दिन का। और दीन क्या जी? बदले का। यौम क्या? दिन। और आगे दीन क्या जी? बदले का। जी, मालिक, ये मालिक है जी। ठीक है जी। यौम क्या जी? यौम ईद हम अक्सर बोलते हैं, यौम आखिरत का दिन आएगा, तो इस तरह हम यौम को अक्सर उसमें बोल रहे होते हैं अपने उर्दू के अंदर। तो यौम क्या होता है? बेसिकली दिन। यौम की जमा क्या होती है? अय्याम। ये उस तरह की जमा नहीं है, ऐसी ऐसी वाओ नून या ये उन्होंने, ये वाले भी इंशाल्लाह हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जरा गौर कीजिए कि ये यौम का जो वर्ड है, ये कुरान पाक के अंदर 405 टाइम आया हुआ है। कितने टाइम आया जी? 405, 405 मरतबा ये कुरान पाक के अंदर आया हुआ है, ये देखें। तो यौम इंशाल्लाह हम वैसे भी उर्दू में भी याद रख सकते हैं, तो इसको वैसे ही याद रखिएगा जी। आगे जी, दीन। दीन के दो मीनिंग्स हैं, एक बदला, एक निजाम दीन। जिंदगी का निजाम दीन इस्लाम। जिंदगी का निजाम यानी दीन इस्लाम। 92 टाइम याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ शौक के लिए आपको बता रहे हैं। हम सब ने सूरह फातिहा याद की हुई है। मेरा ख्याल है कि हर एक को नमाज भी आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए मालिक यौमिद्दीन, मालिक है दिन का, किसके? बदले का। हम तसव्वुर साज के साथ इसके असबाब की तरफ बढ़ेंगे। जी, दीन के दो मीनिंग्स। एक क्या जी? बदला, यानी अच्छे काम का अच्छा और बुरे काम का बुरा बदला। जिंदगी गुजारने का तरीका है जैसे कि इस्लाम ने बताया है। ठीक है। क्यामत आएगी, सिर्फ अल्लाह ही सबका मालिक, मालिक मीन्स ओनर होगा, और उसी की क्या होगी? हुकूमत होगी, और वही सबके दरमियान इंसाफ करेगा। आज भी वही मालिक है, मगर उसने इम्तिहान के लिए इंसानों को कुछ इख्तियार दिया है। उस दिन किसी के पास कोई इख्तियार नहीं होगा। जो कुछ होगा, हो चुका होगा, तो उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। मासवाए चंद चीजों के, मतलब जो आपने अमाल किए होंगे, जो आपने सदका जारिया किया होगा, तो वो क्या होगा? वो आपके अमाल बढ़ाता रहेगा। आप अगर इस दुनिया में नहीं होंगे तब भी आपके अमाल बढ़ते रहेंगे।
صدقے جاری میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے ماشاءاللہ آپ لوگ یہاں پہ کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، تو آپ کو کسی نے دعوت دی، آپ اس کے یقیناً اس کے لیے صدقے جاری ہیں، جو کچھ آپ سیکھیں گے اس کو بھی اجر ملے گا، اگر وہ اس دنیا میں ہوگا تب بھی ملے گا، اگر اس دنیا میں نہیں ہوگا تب بھی۔ اس طرح پانی کا اور بہترین چیزیں ہیں، مسجد میں کسی جگہ پیسے لگا دیتے ہیں، تو بہرحال اس دن کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، ہاں صرف وہی سفارش کرے گا جس کو اللہ نے اجازت دی ہوگی۔ یاد رکھیے قیامت کا دن بڑا ہی بھیانک دن ہوگا۔ جو انسان ہے نا، آدمی، وہ اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو، اپنے بہن بھائی، حتیٰ کہ ماں باپ کو دیکھ کر بھاگے گا۔ بس اس دن ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ وہ کہتے ہیں نا، نفسا نفسی کا دور ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پر ہم پر رحم کرے گا انشاءاللہ، ہم پر رحم کر کے ہماری اچھائیوں کا بدلہ اچھا بدلہ دے گا۔ اور لیکن یہ ڈر بھی ہونا چاہیے کہ کہیں ہمیں سزا نہ مل جائے۔ اللہ نے بغیر پوچھے ہمیں مسلمان بنایا، صرف اپنی رحمت سے، اب ہم اس سے معافی کا اور جنت کا سوال کرتے ہیں، تو امید بھی ہے کہ وہ ضرور قبول کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ آپ میں سے شاید ہی کسی سے میری مطلب ملاقات ہوئی ہو۔ اس وقت ماشاءاللہ 46 ہے، فرسٹ کلاس میں دیکھیں 90 کے قریب، کل کو 66 کے قریب، آج اور گریجولی ڈاؤن جا رہے ہیں۔ کیوں؟ شیطان بیچ میں آ رہا ہے نا۔ چلے وہ ایک الگ بات ہے۔ تو انشاءاللہ اس قرآن کے کل ہمارے سر نے بتایا کہ ہم کیا جی، قرآن فیلوز ہیں، ہماری انشاءاللہ جنت کے اندر ملاقات ہوگی۔ یہاں دنیا میں تو شاید ہماری نہ ہو سکے، لیکن انشاءاللہ جنت میں ضرور ملاقات ہوگی۔ کس ریفرنس؟ اس قرآن کے ریفرنس سے۔ تو بہرحال عادت نمبر 6 ہم یا پڑھ چکے ہیں، آج ہماری عادت نمبر 7 کیا ہے جی؟ کوشش ہو کہ ہر کام کو آخرت کے سامنے رکھ کے کیا جائے، یعنی کہ جو بھی ہم کام کریں اس میں ہم نے آخرت کو سامنے رکھ کے کرنا، بیکار کاموں میں وقت ضائع نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، ہم کوشش کریں گے کہ جو اپنا وقت ہے وہ اچھی جگہ پہ لگائیں، جس طرح ماشاءاللہ آپ لوگ اس وقت بہترین کام کر رہے ہیں، قرآن کلاس میں ہیں، ٹھیک ہے، اور آخرت کو سامنے رکھیں گے۔ جزاک اللہ جی، یہ جزاک اللہ خیر۔ میں پھر وہی تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں۔ مالک یوم الدین، مالک مالک ہے، یوم دن کا، دین بدلے گا۔ جب یہ علم کی سلائیڈ آتی ہے، ہم کہتے ہیں سکھائیے، بتائیے، تصور احساس کے ساتھ یہ لکھا ہوا آتا ہے، تو 2-3 ہینڈ ریز ہو جانے چاہیے، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو کلاس کا ایک ماحول بنانا ہے۔ جی سسٹر مسفیرہ، جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم مالکی مالک ہے، یوم دن کا، دین بدلے کا۔ جزاک جزاک اللہ اللہ خیر۔ جی۔ جی زاہدہ پروین، مالکی مالک ہے، یوم دن کا، الدین بدلے گے۔ چلے چلے، باقی لوگ ذرا چیٹ باکس میں لکھیں جی، ابھی جو ہم کر رہے ہیں چیٹ باکس میں لکھیے گا جی، یوم کے کیا میننگ ہے، دیکھیں بڑا زبردست۔ بالکل جی، بالکل 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 ٹھیک کہا ہے جی۔ سب سے پہلے جی، یہ نام کیا ہے جی؟ ایشول اللہ شاہ، ایشول اللہ شاہ، سسٹر شینا سر، سسٹر نرگس، سسٹر مسفیرہ۔ جی دین کے 2 میننگز کون کون سے؟ بدلا اور کیا؟ بدلا اور نظام زندگی۔ بڑی سپیڈ ہے جی ماشاءاللہ اتنے لوگوں کی کہ مجھے خود، سسٹر ساجدہ کو سر، افشین ناصر، بدلہ نور الہدا کہہ رہی ہیں، بدلہ بدلہ نہیں بچے، بدلہ اور نظام زندگی، بی لکھیں گے آپ لوگ۔ ٹھیک ہو گیا، اگلا سوال دینے کے لیے مجھے ریڈی ہونا پڑے گا جی۔ جی مالک یوم الدین کی روشنی میں، کامیاب عادت ابھی ہم نے پڑھی عادت،
فاطمہ عادل جی، ٹھیک ہو گیا؟ نہیں یہ بھی سی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. عدیلہ محفوظ، زکیہ ماشاءاللہ، سسٹر عائشہ منور. ٹھیک ہے جی، ہر چیز کا پلان بنانا جی. چلیں اب ذرا چیٹ باکس کو رکیے گا، ریکویسٹ ہے میری آپ سے. آگے ہم بڑھ رہے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تجھے سے نستعین ہم مدد چاہتے ہیں جی. ایا، یہ کا کا مطلب ہوتا ہے تیری ہی، انشاءاللہ آج سیکھیں گے. ایا ہی، تیری ہی. تیری ہی جب جملے کے شروع میں آئے تو کا اس کا تکیہ ہوتا ہے، یا کا تکیہ ہوتا ہے. کیوں؟ کا اکیلا نہیں آ سکتا. یہ 24 ٹائم قرآن پاک میں آئے ہوئے ہیں. تیری ہی یا تجھ سے، جیسے ہم کہتے ہیں نا آپ یا تم. ٹھیک ہے، آپ یا تم جب کوئی سامنے تو اس کو ہم کہتے ہیں تو تیری ہی یا تجھ ہی سے. یا کا تیری ہی. نعبدو ہم عبادت عابد معبود سے یاد رکھ سکتے ہیں. جن لوگوں نے کورس کیا ان کو پتا ہوگا نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. اشارہ انشاءاللہ آگے جا کے آپ پڑھیں گے اس کو. نعبدو یہ ورڈ آئے گا، ہم عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. عبادت کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دعوت، نصیحت، جہاد، یعنی کہ اللہ کی اطاعت میں بھرپور کوشش کرنا، علم حاصل کرنا، کمانا، دوسروں کی خدمت کرنا. سب سے پہلے کہ جی نماز، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو ڈھا دیا. شرط کیا ہے اس میں؟ صحیح نیت کے ساتھ. اگر ہم دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں یا نیت ہماری کچھ اور ہے تو پھر اس میں فرق پڑے گا. وَإِيَّا کا واو کا مطلب اور، ایا کا تجھ سے. ٹھیک ہے جی، یہ دوسرا جملہ اس میں کہا رہا ہے. نستعین، واو اور فا یہ ہم نے پڑھ لیے پیچھے. ٹھیک ہے، اکثر آپ کو یہ ملیں گے اور یہ جڑ کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. استعانت، آنت، اون، تعاون، معاون، اس طریقے سے آپ اس کو اردو سے ریلیٹ کر کے یاد کر سکتے ہیں. ہم مدد چاہتے ہیں. نہ جہاں گئی شروع میں آئے تو ہم، یہ مضارع ہے. برحال انشاءاللہ آگے جا کے جب مضارع ہم پڑھیں گے تو تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. اس وقت ہم پوچھیں گے جی اچھا آپ نے کہاں پڑھا تھا، تو آپ نے کہنا جی سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا. یاد رکھیے گا اس کو. نہ شروع میں آئے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم. جی، اسے کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ اس کی بندگی کریں، یعنی عبادت کریں. جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کی ہے. عبادت اللہ کے حکم پر چلنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا ہے. اللہ کو ایک جاننا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، علم حاصل کرنا، ٹھیک ہے، حلال کمانا اور دوسروں کی خدمت کرنا وغیرہ. یہ سب کیا ہے جی؟ عبادت ہے. انہیں نماز کی بڑی اہمیت ہے. جس کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا کافر بن جاتا ہے اور دین کو وہ کیا گرا دیتا ہے. ہم اتنے کمزور ہیں کہ اللہ کی مدد کے بغیر اپنی پیاس تک نہیں بجھا سکتے. تو اللہ کی عبادت اللہ کی مدد کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے اس احساس کے ساتھ یہ آیت پڑھیے کہ اے اللہ اس نماز کو، اس کے بعد ہر کام کو کرنے میں تیری مدد چاہیے. ہر مشکل اور پریشانی کے وقت تیری ہی مدد چاہیے. تیری عبادت کرنے کے لیے تیری مدد چاہیے. ایسی عبادت کرنے کے لیے جو تجھے پسند آ جائے. اب اس سے ہم کیا جی عادت نمبر 8 کیا سیکھیں گے؟ ہر کام میں نیت کس کی ہے؟ عبادت کی. یہ والا پورشن پہلا. کس کی کام کی نیت کرنی؟ ہم نے عبادت کی. جو بھی کام کریں کوشش کریں اس میں عبادت کریں. دراصل انسان کے بھی دو حصے ہیں، ایک جسم، ایک روح. جسم کو کھانا چاہیے، روح کو عبادت. جب تک اللہ کی صحیح طریقے سے بات نہیں کرتا اس کو سکون نہیں مل سکتا، یعنی اس کو کامیابی نہیں مل سکتی. اور اگر دنیا میں کچھ مل بھی جائے تو سکون نہیں مل سکتا. ٹھیک ہے، تو روح کو بیسیکلی کیا ہے جی؟ عبادت چاہیے. اب اگلا جو پورشن ہے ایاک نستعین، اس سے ہم عادت نمبر کیا ہے جی 9. ہر کام میں اللہ کی مدد، ہر کام میں اللہ کی مدد. کس طرح؟ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں نے مانگا. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبیوں نے مانگا، یعنی دعائیں سیکھنا.
نماز کے اس کورس کے بعد انشاءاللہ دوسرے اور تیسرے کورس میں ہم آپ کو دعائیں بھی سکھائیں گے. اس کے وجہ نیکسٹ کورس جائیں گے اس میں دعائیں آئیں گی، ہر اس کے اندر انشاءاللہ دعا آئے گی. تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ہم پریکٹس کریں گے جی. ایاکا، تیری ہی، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا، اور تجھ سے، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں. چلے سسٹر شین ناصر پڑھنے، آپ انمیوٹ کر لیا آپ نے تو. ایاکا، تیری ہی، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا، اور تجھی سے، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں. جزاک اللہ. بتائیں یہ کون سا فعل ہے، پتہ ہے نا آپ کو؟ فعل مضارع جمع. بس ٹھیک ہو گیا جی. سسٹر انیس فاطمہ، آپ انشاءاللہ ابھی آگے جا کے ہم پڑھیں گے جی. یہ مدارے شدارے جو ہے نا آگے جا کے انشاءاللہ آئے گا، پریشان نہیں ہونا. ایاکا، تیری ہی، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا، اور تجھی سے، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں. جزاک اللہ جی. ہاں جی، یہ بردن سوال کیا ہوا ہے، یہ کیا ہے جی؟ آئن واو نون. بیسیکلی یہ اس کے روٹ لیٹر ہیں. ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ آگے جا کے ہم آپ کو بتائیں گے روٹ لیٹر ہیں. یعنی کہ بیسیکلی یہ جو ورڈ بنا ہوا ہے ان 3 حروف سے بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک نئی بحث نہ چل پڑے کہ جی یہ روٹ لیٹر کیا ہوں گے، تو اس لیے تھوڑا سا ہم اس کو ابھی اوائڈ کر رہے ہیں. نیکسٹ لیول پہ جائیں گے تو آپ کو روٹ لیٹر بھی سارا سکھائیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ روٹ ورڈ ہے، روٹ لیٹر اس کو بولتے ہیں. لیٹر ہے نا، یہ ورڈ نہیں ہے، لیٹر ہے. ٹھیک ہے، تو آگے جا کے انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو تھورلی بتائیں گے کہ روٹ لیٹر کیا ہوتے ہیں، کس طرح ہوں گے، کیسے ہوں گے. جی باقی لوگ ذرا چیٹ باکس میں لکھیے گا جی. اگر کسی نے ورڈ یاد رکھا ہو تو ورڈ کر لیں. ورڈ تو بیسیکلی اس کو کہا جاتا ہے. اچھا میں نے نہیں دیکھا. اچھا اس کے نا جی دو. اچھا اب شیر ناصر سے کیا. اچھا یہ بیسیکلی آپ نے پڑھا ہے جی، کیا پڑھا ہے؟ ہم عبادت کرتے ہیں، تو اس کا میننگ ہم عبادت کریں گے بھی ہوگا. یہ جب ہم آئیں گے، ابھی آپ اے اگر جو لکھ رہے ہیں ان کا جواب بھی ٹھیک ہے، جو اے ڈی لکھ رہے ہیں ان کا جواب بھی ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی جواب ہے. یہ جب ہم نیکسٹ لیول پہ جا کے پڑھیں گے تو اس کے 2 میننگس پڑھیں گے ہم. ابھی ہم عبادت کرتے ہیں، یہاں پہ عبادت کرتے ہیں کہا رہے ہیں، عبادت کریں گے بھی اس کا آ جائے گا جی. ایا کا، ایا کا. اوہو، فاطمہ عادل کدھر گئی تھی؟ ٹھیک ہے جی. افشین ناصر، جی بالکل ٹھیک ہے. نستعین، ایک میننگ یہاں پہ دیا ہوا ہے. سدرا اشرف، افشین ناصر، ساجدہ غلط ہو گیا جی. عبادت کے میننگ کیا ہے؟ ایک سے زائد جواب ہے، ویسے 2 ہیں. سسٹر بینا خادم بھی ہیں جی ماشاءاللہ. کل ہم ان کو ڈھونڈ رہے تھے. ایاک نعبد کی روشنی میں کامیاب انسان کی عادت. ہاجرہ جی، فاطمہ، یہ بردر بھی گئے، رضا. ٹھیک ہے جی. بھائی یک نستعین کی روشنی میں کامیاب انسان کی عادت، یہ صرف آپ کی پریکٹس کے لیے ہیں جی. نو ڈی، فاطمہ عادل، مسفیرہ. ٹھیک ہے جی، ہر چیز میں اللہ کی مدد. چلیں الحمدللہ جی، ہمارا پورشن 1 کمپلیٹ ہوتا ہے. ہم دوسرے پورشن کی طرف پڑھتے ہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ 50 منٹ میں فنش کریں. گرامر گوگل کوئز ابھی ہم نے آپ کو دیا نہیں ہے. پچھلے اس بات سے ذرا سوال، انتا کی جمع کیا ہوگی؟ انتم، بے شک بالکل ٹھیک ہے. ایک کتاب کی عربی کیا ہوگی؟ ایک کتاب.
बिल्कुल जी ठीक है जी, सी किताबुन। हुआ की जमा क्या है जी? हुआ की जमा, हुआ, हुम। जी चलें। आज हम, मैंने बताया था, मैंने काम का वो सब ये कहा था। अब हम कहेंगे उसका, उनका, आपका, मेरा, ये हम इसको क्या कहेंगे? उनको कहते हैं जमायर, जमायर मुतसिला, किसी के साथ जुड़ कर आते। टीपीआई सारे के सारे वजूद का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, ये आपको इशारे नजर आ रहे हैं। बहरहाल ग्रामर ऑफ टीपीआई टोटल फिजिकल इंटेक्शन के साथ सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। चलें, जाहिदा परवीन, सिस्टर जाहिदा परवीन एक दफा पढ़ दें आप। सिस्टर जाहिदा परवीन। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलके कीजिए। जज़ाकल्लाह सिस्टर, आपने इशारे भी साथ साथ किए हैं ना? जी सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, सबक नंबर 2 में कहा था इसम की निशानियां। अल लगा होगा, ये सिंगल वाहिद के लिए, दो पेश, दो जबर, दो जेर, सिंगल जमा वाले में वाव नून या नून या अलिफ ता आ सकता है। जी, ये हम चलें जल्दी से, सिस्टर ने बड़ी अच्छी रिवीजन करवाई, हम करवाएं जी। मुस्फेरा। जी अस्सलाम वालेकुम। हुआ, वालेकुम सलाम। वो, हम, वो सब, अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नहनु, हम सब। जजाकल्ला जी, बहुत खूब, जजाकल्ला खैर। जी, अल्फाज कलमे की 3 किस्में। इसम किसी का नाम, किताब, मक्का, सिर्फ, मुस्लिम में अल लगा होगा, दो पेश, दो जबर, दो जेर आ सकती है, वहाँ नून यहाँ आ सकता है। मेरी क्या कहा? मुस्लिम, मोमिन, सालेह, काफिर, मुशरिक, मुनाफिक। मुस्लिम, मोमिन, सालेह, काफिर, मुशरिक, मुनाफिक। जी, जमा बनाने के लिए हमने, अच्छा ये जमा नहीं है जी, खास बनाने के लिए। मुस्लिम उनसे हमने क्या कहा था? अल मुस्लिमो। मोमिन उनसे कहा था अल मोमिनो। साले उनसे क्या कहा था? अस सालेह। काफिर उनसे क्या कहा था? अल काफिर। मुशरिक उनसे क्या कहा था? अल मुशरिक। मुस्लिमुन से हमने क्या कहा था? मुस्लिमूना और मुस्लिमीना। मोमिन से मोमिनूना, मोमिनीना। सालेह, सालेहूना, सालेहीना। काफिर, काफिरूना, काफिरीना। मुशरिक, मुशरिकूना, मुशरिकीना। अगर इस तरह अल लगा होगा तो हम कहेंगे अल मुस्लिमूना, अल मुस्लिमीना, अल मोमिनूना, अल मोमिनीना, अस्सालिहूना, सालिहीना, अल काफिर, अल काफिरून, अल काफिरीना, अल मुशरिकूना, अल मुशरिकीना। जी, आज का सबक हमने इससे पहले जो पढ़ा था वो सब आप सब, मैं और हम सब के लिए अरबी सीखे थे। आज हम कहेंगे उसका। याद रखिएगा, गायब है उसका। इसका नहीं कहना है, इस कहेंगे तो कोई नजदीक की चीज आ जाएगी। उसका, उनका, ठीक है, उसका, उन सब का, आपका, आप सब का, मेरा और हमारा के लिए अरबी के अल्फाज सीखेंगे। जैसे काको, हु आपको उसी तरह नजर आ रहा है। हुम जो है ना, जो कल हमने पढ़ा था उसके साथ है। लेकिन ये याद रखिएगा, यहां पे कुछ इसके साथ लिखा हुआ आएगा। ठीक है, यहां पे कुछ लिखा हुआ आएगा। क्या आएगा? यहाँ पे इसम आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? हर्फ आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? फेल आएगा। तीनों के तीनों आ सकते हैं, इसम भी आ सकती हैं, हरफ भी आ सकती हैं, फेल भी आ सकते हैं। आज हम प्रैक्टिस करेंगे इसम की, कुछ दिनों बाद हम करेंगे हरफ की, और एंड में करेंगे फेल की। जब फेल कंप्लीट कर लेंगे फिर इसके साथ मिलाएंगे। ये उस वक्त आपको याद होना चाहिए। ठीक है, हु, हुम, का, ये, कुम, ना। जी, कोई नया स्टूडेंट मैं अगर पूछूं, सिस्टर अनीस फातिमा, म्यूट कीजिए। जी सर। अगर मैं यहाँ पे क्या, रब्बू है, यहाँ पे कोई वर्ड है रब्बू हु, तो आप इसको आगे टेबल के साथ मिला लेंगे सबको। ट्राई कीजिए। जी, रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना,
रब्बुहा। बस इसका मतलब आप पहले भी किए हो अगर आपने हाँ बोला है। चलें, कोई नया, नए लोग आए जी, कोई नया स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम है। अभी ये जो थी मुस्फिरा वगैरह। जी सिस्टर हाजिरा, सिस्टर हाजिरा। रब्बुहु नहीं 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 नहीं, एक मिनट, रब्बुहु एक मिनट रुकिए ना जी, किताब लेकर आए यहाँ पे। किताब हो, किताब के साथ मिलाएं। किताबुहु किताबुहुम किताबका किताबी किताबुकुम किताबना। चले, जजाकल्ला। फर्स्ट टाइम कोर्स कर रही है ना हाजिरा? जी सर। जजाकल्ला। तो देखें, मैं कितना आसान है, कोई है मुश्किल? ईमानदार से बताइएगा मेरी सिस्टर हाजिरा। नो सर। नो सर। देखिए, मैंने तो आपको पढ़ाया भी नहीं और आपने कर लिया। ठीक है। तो इसी तरह रब, कोई भी इसम आ सकता है, कोई भी इसम आ सकता है यहाँ पे, उसके साथ आप मिला सकते हैं। आगे हम चलते हैं जिसको फिर देखते हैं। ये ये देखिए ना, ये हु, ही या हु, ये देखिए लहू, लहुम, ये हरफ है ना। ये आपको हर लाइन के अंदर आपको मिलेगा, हर लाइन के अंदर। ये सूरह कहफ की स्टार्ट हुआ मुझसे आयात है। तो 10,000 से जायद आने वाले अल्फाज आज आप सीख रहे हैं। तो इनको टीपीए के साथ पूरे शौक के साथ सीख रहे हैं हम। और हम इन सबको इसम के साथ मिलाकर प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हमने कहा जी, रब, रब कौन है? पालने वाला। ये देखिए 772 टाइम कुरान पाक में आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, ये आप कर चुके हैं, मेरा तो ख्याल है जरूरत नहीं है। रब्बुहु, उसका रब, रब्बुहुम, उन सब का रब। इसके ऊपर मैं जरा ये पेश ही दे दिया करता हूँ, कुछ लोग इस कह देते हैं, इस नहीं कहना, तो गायब है। रब्बुहु, उसका रब, रब्बुहुम, उन सब का रब, रब्बु का, आपका रब, रब्बी, मेरा रब, रब्बुकुम, आप सबका रब, रब्बुना, हमारा रब। चलें मुस्फिराएं जी। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। जज़ाकल्लाह जी। हूरल ऐन। रब्बुहुम उसका रब, रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा हमारा रब, रब। रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। ठीक हो गया। चलें, इसके साथ हु की जगह पे ही भी आ जाता होता है। बोलते हुए सानी के रब्बू की बजाय रब्बी ही का भी इस्तेमाल होता है। इस तरह रब्बु हम की बजाय रब्बी हिम भी आएगा। जी चले, सिस्टर अनी, अपना अफशीन और सिस्टर फायजा अशरफ, फायजा अशरफ, सवाल जवाब करने हैं। फायजा अशरफ, सिस्टर फायजा अनम्यूट करेंगे आप? अच्छा एक मिनट जरा, चले करें। मन रब्बुहु, रब्बुहु रब्बुहुल्लाह, मन रब्बुहुम, रब्बुहुमुल्लाह, ठीक है, अगले भी करने हैं, एक मिनट जरा अनम्यूट ही रहिएगा। मन का मतलब हमने क्या पढ़ा था? कौन? कौन? वो फायदा अशरफ अनम्यूट ही रखे आप। मन रब्बु हु, कौन है रब? तो क्या जवाब आ रहा है? रब्बु हु अल्लाह। कौन है उसका रब? कौन है? मन रब्बु हु, रब्बु हु अल्लाह, उसका रब है ना। रब्बु अल्लाह, उसका रब कौन है? अल्लाह। मन रब्बु हम, हम पूछ रहे हैं मन रब्बु हम, उन सब का रब कौन है? तो जवाब में क्या आएगा? रब्बु हम अल्लाह, उन सब का रब कौन है? अल्लाह है। अब जब बात आएगी सामने, तो कन्वर्सेशन चेंज हो जाएगी। अब सवाल करें सिस्टर अफशीन। मन रब्बु का, रब्बी अल्लाह, मन रब्बुकुम, रब्बुनल्लाह, जजाकल्ला, बहुत खूबसूरत साउंड, बहुत अच्छी आवाज। मन रब्बु का, आपका रब कौन है? तो आप क्या कहेंगे? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मन रब्बुकुम, आप सबका रब कौन है? तो आप क्या जवाब देंगे? रब्बुन अल्लाह, हमारा रब कौन है? अल्लाह है। ये कब्र में सवाल आपसे पूछा जाएगा, मन रब्बु का, ये वाला। ठीक है। तो जब आपको पता होगा तो आप आगे क्या जवाब में देंगे? रब्बी अल्लाह।
ये सवाल होना है ना कबर में, ऐसे ही है। चलें, जी सर। कन्वर्सेशन होगी बड़ी खूबसूरत की है जी। अब जरा बाकी लोग जरा चैट बॉक्स में लिखिएगा जी, चैट बॉक्स में लिखेंगे सवाल जो आपका। हु हुम का ये कुमना अभी हमने बात की है। कहाँ कितने आते हैं जी? हर सफ़े पे होता है, 70 में होता है, सूरा में होता है। सिस्टर अनीस फातिमा ने सबसे पहले, अफशीन नासर, रुबीना कंदम सिस्टर हैं जी, जकिया माँ। चलें, ठीक हो गया जी, आगे हैं जी। हाँ, अस्माइहिम, इसका भी मैंने करवाना था अस्मा का। चलें, हिम है, हिम, याद रखिएगा। पिछला भी बी था, ये भी बी है, तो चलें ठीक है जी। जी, रसूल कुम, रसूल कुम, कुम है कुम। अदीलाश जी माशाल्लाह। सिदरा गलत, सिदरा का पिछला तो नहीं बता रही। रसूल कुम, सिस्टर तैयबा कोसर, अफशीन, ठीक है जी। डी है जी, डी, तुम्हारे रसूल। हमारा रब की अरबी क्या होगी? हमारा, हम सब का, या हमारा? बिल्कुल है जी सिस्टर, ब्रदर है जी, मुख्तार है शायद। उसके बाद अफशीन, फात अनीस फातिमा, मुसफिरा। चलें, जजाकल्ला जी। अब जरा रुकें, आगे हम बढ़ते हैं। अगला फेल ले लें, यहीं पे ले लें या आगे दिखा दूं? चलें, दिखा देते हैं जी। दीन हु, दीन हु, दीन हुम, दीन का, दीनी, दीनुकुम, दीनुना। चलें, फायजा अशरफ आप कीजिए जी, बच्चे कीजिए, फायजा अशरफ। दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सब का दीन, दीनुका आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन। जजाकल्ला जी। शबाना यास्मीन, शबाना यास्मीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सब का दीन, दीनु का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन। जजाकल्ला जी। मुख्तार के नाम से ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, अनम्यूट कीजिए। दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सबका दीन, दीनुका आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन। चले, जजाकल्ला जी। अब आगे जी अरबी बोलचाल, ठीक है। एक नया वर्ड आज सीखते हैं, माँ। माँ का मतलब क्या होता है? क्या। माँ का मतलब क्या होता है? क्या। ठीक है, अब इसका हम सवाल जवाब करेंगे। मुस्फिरा जवाब देंगी। चलें, सिस्टर जाहिदा परवीन सवाल करेंगे, जाहिदा परवीन। मुस्फिरा अनम्यूट कीजिए, जाहिदा परवीन अनम्यूट कीजिए। वर्ड होता है, एक मिनट एक मिनट, आगे सवाल है अभी। माँ दीनू का, ये फिर कब्र में सवाल होगा, आपका दीन क्या है? दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन क्या है जी? इस्लाम है। चले कीजिए सिस्टर मुस्फिरा। मैं दीनू, दीनुहुल इस्लाम, माँ दीनू हूँ, दीनुहुमुल इस्लाम, माँ दीनू का, दीनियल इस्लाम, माँ दीनू कुम, दीनुल इस्लाम। जजाकल्ला, जजाकल्ला खैर जी। हु हुम का ये कुम ना, ठीक है। इसको अगर आप सामने रखें, अगर मैं कोई आपको दे दूं, तो आप इसके साथ बना लेंगे ना? अब बना लेंगे अब? जी सर। अच्छा, चले मैं आपको देखता हूँ। कलम लगाएं जी, यहाँ पे कलम कौन लगाएगा? चले शीन नासर आप ही करें, कलम लगाएं। कलमहु उसका कलम,
कलम हम उन सबका कलम, कलम का आपका कलम, कलमी मेरा कलम, कलम कुम आप सबका कलम, कलमुना हमारा कलम। जजाकल्ला जी। शबाना यास्मीन अनम्यूट करेंगी? जी सर। मोबाइल को जानती है क्या कहते हैं? जवाल। हाँ जी, जवालुहु। सुना है जी। जवालुहु उसका फोन या मोबाइल, जवालुहुम उन सब का मोबाइल, जवालू का आपका मोबाइल, जवाली मेरा मोबाइल, जवालुकुम आप सबका मोबाइल, जवालुना हमारा मोबाइल। माशाल्लाह, देखें कितनी जबरदस्त बात है जी, कितने खूबसूरत। देखें अब तो आप वैसे ही एक्सपर्ट हो गए। आज कितनवीं क्लास है वैसे, मैं भूल गया हूँ। तीसरी क्लास है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए आप लोग तो अरबी दान बन गए। जी जजाकिल्लाह, जी। जजाकिल्लाह उस्ताद जी। हूरुल ऐन, हूरुल ऐन जी बना सर। लेंगी? सात कहते जी हैं घड़ी को, घड़ी नहीं होती। जी। बेशक आप सवाल वो ना करें, उर्दू ना करें। ये जी, इसको साथ सासू, मिला ले, सात हु। सासू, सासुहुम, सा, साक, साई, साकुम। चलें कोई बात नहीं, पीछे से इनको लुक में भी आ रहे हैं गलत। आप पढ़ें तो सही, कोई बात नहीं। ठीक है। चलें, ये है जी हमारी टिप्स। ये दे 4 वर्ड्स, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। किताब, किताबों का, कलमों का, कलमी, सातु का, साती, जवालू का, जवाली। ठीक है, ये माशाल्लाह अच्छी प्रैक्टिस आप लोगों ने की है। अभी 3rd क्लास में आप हैं। जिन्होंने आज तक मतलब कि हमने कोई इस तरह का कोर्स, कोई अरबी नहीं पढ़ी, तो हम कितने ज़बरदस्त अंदाज में माशाल्लाह आप लोग कर रहे हैं। बहरहाल मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत मुबारकबाद, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप 3rd क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह वो कर रहे हैं, खुद से बनाना शुरू हो गए। जी, अब ज़रा चैट बॉक्स में लिखिएगा। बिल्कुल ठीक है जी, उन सबका दीन। माशाल्लाह सिस्टर अफशीन नासर हैं जी हमारे साथ। सिस्टर ऊपर कौन था ये, फायजा अशरफ, शमीम अख्तर, मुख्तार, शहाना नाज। चलें, ब्रदर तारिक भी हैं, रजा भी हैं, सबने माशाल्लाह लिखे जी। माँ किताबु का, माँ किताबु का जवाब क्या देंगे आप? याद रखिएगा, का जवाब यी में आएगा, यी में। ठीक है, अफशीन नासर हैं जी, सिस्टर मुख्तार, यूं में कायम कौन से, दिला, हाजरा, सिदरा, बल्किस, शहाना। जी, मन रसूलुकुम, मन रसूलुकुम, कौन है रसूल मेरा? हम सब का कौन रसूल है? रसूल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुम का जवाब किस में आएगा? ना में। और ये जब आपने याद कर लिया, फिर आपके लिए आसानी आसानी। मा दीन हुम है, ये वाला हुम। अफशीन नासर, जकिया, साइमा कौन सी थी ये? चले, दीन हुम, हु और हुम उसी में कन्वर्सेशन आएगी। मन रब्बु का तो अपनी तरफ आएगा। ए मुख्तार, सिस्टर अदीला, अफशीन नासर है, हाजरा, जजाकल्ला जी। जी, माँ दीनु का, फिर का आ गया। ये मुख्तार, सिस्टर अफशीन नासर, माशाल्लाह, मुस्फेरा, अदीला, जकिया। ठीक है जी। चलें जी, ये हमारा एक तरह से लेसन था जी, नुक्ता तालीम। दिमाग हमारा कैसे काम करता है? हमारे दिमाग में करोड़ों खुली है, मगर हमारा दिमाग कैसे काम करता है? ऐसा नहीं कि एक खुलिये में एक बात महफूज होती है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, ताकि हम इसको बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर सकें। एक लफ्ज लीजिए, फील। अब हमारे जहन में पता ही नहीं हमें फील होता क्या है।
क्या होता है वैसे फील? कोई बताएगा फील क्या होता सर है? हाथी, हाथी। एलिफेंट। फील महसूस करना, फील महसूस करना भी तो होता है, और हाथी भी होता है। हाथी भी होता है। चले, अगर और हम एक हाथी, फील वो भी होती है जो हम कोई क्वेश्चन अगर आ रहा होता है तो उसकी फील चलती है कि आपने आंसर कितनी देर में देना है। जी बिल्कुल, ठीक है। अब हम इसके बारे में ना बिजलियां चमकाना चाह रहे हैं, ठीक है। हम एक तसव्वुर लेके आ रहे हैं कि कोई एलिफेंट है, कोई ऐसी चीज है फील जिसको हम नहीं जानते, ठीक है जी। तो उसके लिए हम कहते हैं, क्या कहेंगे, उसके कॉन्टेक्ट के बारे में बात करेंगे। उसकी साउंड हम कहते हैं बहुत हैवी किस्म की है। प्रोनाउंस किस तरीके से करेंगे, स्पेल उसके ये होते हैं, शेप उसकी इस तरह की होती है, मोशंस इस तरह के होते हैं। उस पे एक स्टोरी भी लिखी जा चुकी है, ठीक है। उसकी स्मेल इस तरह की होती है, ठीक है। उस पर हम कहते हैं पिक्चर वर्ड, 1000 वर्ड उस पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या जी, मूवमेंट, एक्शन, फिल्म मूवीज वगैरह में वो किस तरीके से कहा आता है, तो ये किस तरीके से हमें क्या पता चल जाएगा, फील, रनी है ना अब। ठीक है। फील, हाथी को कहते हैं। आप इस तरीके से मुख्तलिफ चीजें उसमें से कॉन्टेक्ट ले सकते हैं, मुख्तलिफ तरीके से उसको महसूस कर सकते हैं। तो इस तरह क्या होंगे, जल्दी आपको समझ आ जाते हैं। बच्चों को पिक्चर स्टोरी भी लिखने के लिए दी जाती है ना, वो इसलिए दी जाती है ताकि वो अपने माइंड से थोड़ा सा सोचे। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या है जी, रोज फूल, ये आपके लिए। आज तीसरा फूल आपके पास है, इंशाल्लाह एंड में एक बड़ा खूबसूरत बुके आपके पास होगा। याद रखिए, आज हमने सिर्फ और सिर्फ तीसरा सबक, थर्ड लेसन पढ़ा है, और हमने 33 अल्हम्दुलिल्लाह वर्ड को जान गए हैं। एवरेज हमारी क्या जी, 11 वर्ड है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे लें, यहाँ से उठा लें मेरी बहन। यहाँ वो सिस्टर लिख रही हैं जी, सर फ्लावर को कैसे लें। या आपके पास एंड में आपको पता चलेगा, जब आपके पास एक पूरा बुके होगा तब हम आपको दिखाएंगे, जब हम आपको ये पूरा बुके देंगे, जब आपकी पोजीशन आएगी। इसको आप उस वक्त लेंगे हमारे से। चलें, जजाकल्ला जी। जी, 33 वर्ड सीखे। ये 33 वर्ड कुरान पाक के अंदर आने वाले 12,099 नंबर सीख लिए। 12,089 वर्ड हम सीख चुके हैं, सुबह अल्हम्दुलिल्लाह। आज की हमारी तीसरी क्लास के अंदर ये देखेंगे 10,000 की रेंज को हम क्रॉस कर गए, सुबह अल्हम्दुलिल्लाह। हमने इस कोर्स के अंदर, मैं आपको बार बार बताता चलूं, हमने सिर्फ 232 अल्फाज को सीखना है, जिसमें से हमने 33 तो सीख लिए, बाकी कितने रह गए, 199। इसी तरह ही हमने इस कोर्स के अंदर 232 अल्फाज कितने, 41,111 बार हमने कितने सीख लिए, 12,089। चले राउंड करें जी, कितने बाकी रह गए, अगर इसको भी छोड़ दें, इनको भी छोड़ दें, 40 में से 12 गए, कितने कर लिए हमने, कोई नहीं बताएगा। तकरीबन 29,000 के करीब रह गए होंगे, ऐसे ही है। चले, जजाकल्ला जी। पर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अब हमने करने क्या है, 7 होमवर्क। कोशिश करेंगे मुसहफ यानी कि कुरान पाक को देखकर आप पढ़ें, कम से कम 5 मिनट तो निकालें। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम अल्लाह की किताब को सीख रहे हैं, हम कोई छोटी किताब को नहीं सीख रहे। ये मैं हमेशा साथ आपको दिखाता भी रहूंगा। इस किताब को सीख रहे हैं, इसको देख कर पढ़े, इसको मुसहफ बोलते हैं। 5 मिनट आपको जो हिफज है ना, चीजें याद है। हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को बचपन में कलमे बहुत सी चीजें सिखा देते हैं, ऐसा ऐसा बच्चे क्या होते हैं, पढ़ते नहीं है, भूल जाते हैं। वो कोर्स की किताबें पढ़ते रहते हैं, ये चीजें भूल जाते हैं। कोशिश करें कि पर डे 5 मिनट्स, जो चीजें याद है 5 मिनट में रिवाइज कर लें, फिर अगले दिन अगली कर लें, फिर अगले दिन अगली कर लें। अगर आप हफ्ते बाद भी एक दफा रिपीट करेंगे तो सारी जिंदगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप भूलेंगे नहीं। लफ्जी तर्जमे को देखिए, इसकी वीडियो को देखिए, नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तलावत कीजिए, अपने साथी से कोर्स की बातें करें, ठीक है जी। सबसे बड़ी बात, आप लोग मुंतखब शुदा लोग हैं, यू आर द चूजन, अल्लाह ने आपको चूज किया है, अल्लाह ने आपको यहाँ पर लेकर आया। उसकी सब पता होगा।
اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کو یہاں پہ ٹائم نکالا ہے آپ نے. آپ کیا کریں، اس وقت دنیا کی بہترین کلاس کے اندر موجود ہیں. اس انتخاب کو، اس چوزن کو نظر انداز نہ کریں، ٹھیک ہے. اور ہمیشہ دعا کیجیے اپنے لیے، میرے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے. یہ شیٹ ہے، یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. ٹیچر بنیے، جو کچھ سیکھا دوسروں کو سکھائیے، اپنے کے ساتھ جڑے لوگوں کو سکھائیں، ٹھیک ہے. اپنے پیرنٹس کو سکھائیں، جو آپ کے پیارے ہیں ان کو سکھائیں. آپ بتائیں کہ آج ہم نے یہ سیکھا. کیا سیکھا؟ 2 آیات سیکھی ہیں، کوئی زیادہ تو نہیں سیکھی ہم نے. تو الحمدللہ. تو یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے دعا کریں گے ہم قرآن کو پڑھنے، قرآن کو سمجھنے، قرآن پر غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور اس کو پلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم